ठीक है। अज दे कलाम दी ओर जाने हैं। सो अज दा जो साडा विषय आ उस विषय का जो नाम आ असी कुछ गल्लां देखांगे। रिलेशन बिटवीन पास्टर एंड बिलीवर्स, पासवान अते विश्वासी दे विचकार दा रिश्ता, पास्टर अते विश्वासी दे विचकार दा रिश्ता। सो पवित्र शास्त्र दे विच असीं ये गल्लां नूं देखांगे। खुदा दा वचन सानूं की सिखाउंदा आ। ये विषय मेरे मन दे विच प्रभु ने इस करके पाया क्योंकि इन्हां दिनां विच यूट्यूब दे उत्ते और फेसबुक दे उत्ते मीडिया मिनिस्ट्री दे उत्ते बहुत से लोग उठ के अलग अलग उपदेश करन लग पे आ। और प्रेरित पौलुस खुदा दा वचन सानूं पहले ही इस विषय दे विच वार्निंग दे गया सी, चेतावनी दे गया सीगा कि लोग विचित्र उपदेशां दे नाल तुहाडे कोल आणगे। विचित्र उपदेश मतलब विचित्र अलग अलग उपदेश, अलग अलग तालीम। और विचित्र मतलब असी कुछ किसी चीज़ नूं देखते हैं, असी कहने ये बड़ी विचित्र आ, ये मतलब अलग जी आ, अजीब जी आ। सो इस करके अज अजीब प्रकार के प्रचार चर्चा के अंदर आ चुके ने जो बिबलीकल नहीं आ, वचन के अनुसार नहीं आ। सो ये पिछे बहुत जे लोग तर्क देंदे ने। बहुत लोग अजकल इस प्रकार आखते हैं कि पास्टर के अधीन रहने की कोई लोड़ नहीं है, परमेश्वर नाल साडा सीधा रिश्ता होना बहुत जरूरी आ। बस वो दैट्स इट कि साडा परमेश्वर नाल सीधा रिश्ता आ तो असीं स्वर्ग जरूर जावांगे। उसके बाद नंबर 2 कुछ लोग इदां आखते हैं कि चर्च जाण दे नाल कोई जरूरी नहीं है, जे तुसीं पाप ना करो घर बैठो तो खुदा तुहानूं नरक च नहीं सुट सकदा। बहुत लोगों की थ्योरी इदां है कि तुसीं घर बैठ के प्रार्थना करो, खुदा तुहाडी सुनेगा, उत्तर देगा। और कुछ लोगों की थ्योरी इस प्रकार आ, वो इस प्रकार के करके उपदेश करते हैं कि पास्टर नूं पास्टर कहने की जरूरत नहीं है, असीं सारे भैन भरा आ, ब्रदर को। सो इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब एक एक करके क्रम अनुसार असी खुदा दे कलाम दे अंदर देखांगे। सो पहले एक आयत पढ़ांगे, पहला तिमोथियुस ओदा 3 अध्याय ओदा 16 आयत। पहला तिमोथियुस 3 अध्याय 16 पंजाबी दे विच पढ़ना ओनू। पहला तिमोथियुस 3 अध्याय ओदा 16 आयत। ਅਤੇ ਨਿਰਸਿੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ पहला तिमोथियुस दूसरा तिमोथियुस 3:16। हाँ दूसरा तिमोथियुस, माफ करना, दूसरा तिमोथियुस 3:16। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ हाँ ਤੋਂ ਹੈ। सारी लिखित परमेश्वर दे आत्मा तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। उत्पत्ति तो लेकर बाइबल तक और सॉरी प्रकाशित वाक्य तक सारा संपूर्ण। हाँ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ हाँ अते सिक्ख्या, उपदेश, तालीम, डॉक्ट्राइन सिक्ख्या। हाँ ਤਾੜਨ हाँ ताड़न मतलब समझाण, समझाना हिंदी च समझाना, इंग्लिश सॉरी पंजाबी च ताड़ना। कि यार गुस्से च पास्टर समझाना आ, वो कहते कि पास्टर नूं कोई हक नहीं आ, बाइबल ने हक दिता आ डांटन दा। हाँ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ हाँ सुधारना, सुधारना भी है। हाँ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ हाँ ਗਿਣਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। हाँ और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अज असीं इन्हां दे विचों उपदेश जो है, जो तालीम है, जो साडी सिੱਖਿਆ है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਆਇਤ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 70 ਹੋਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ अपने अपने अगे कर लिया। हाँ बाइबल आखती है इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, 70 चेले
ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਟੈਕਸਟ ਫੌਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 70। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ 12 ਚੇਲੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਚੇਲੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 70 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 12 ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 70 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੂਕਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 6 ਅਧਿਆਇ 12 ਅਤੇ 13 ਹੈ। ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸੂਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उन्हें प्रेरित कहा। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਚੁਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਚੁਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਆਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਪਦਵੀ। ਅਪੋਸਟਲ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਰਸੂਲ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਦਵੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ 16:18 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੇ ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਾਤਰ ਸੀ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਫਰਕ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਕ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਗਣਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਧਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਆਦਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਆ, ਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੈਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਠਹਿਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਫੀਸੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ। ਅਫੀਸੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 11 ਔਰ 12। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ, ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ,
ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਮਿਲ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਸਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਸਟਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲੇ, ਗੜਬੜੀ ਫੈਲੇ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14। ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ 3 ਦੀ 1। ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਹੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਸ਼, ਬਿਸ਼ਪ, ਪਾਸਟਰ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਆਖਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ? ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਨੂੰ। ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਚਰਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦਾ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਆ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੇਵकों को भी गंभीर होना चाहिए। कलीसिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ। ਨੰਬਰ 3 ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 15 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, 3 ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਪਾਸਟਰ, ਫਿਰ ਐਲਡਰ, ਫਿਰ ਚਰਚ। ਇਹ ਫਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਪਨ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਪਾਂਗੇ ਚਰਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ 1 ਔਰ 2। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਤਰਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ, ਨਬੀ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਮ ਮੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਮ ਮੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਬੋਧ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬੋਧ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਬੋਧ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਸਟਰ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਫਰਕ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ?
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਆ ਜੋ ਇਫਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਚਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ, पासवान। सो आगे लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। ਇਹਦਾ मतलब सारे नहीं अपनी मर्जी कर, सारे रखवाली नहीं, एक ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਚਰਵਾਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ। ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇ? ਭੇਡਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਰਵਾਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1 ਆਇਤ। ਅਸਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੌਣ ਲਿਖਾਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ? ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੌਣ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਫਸੁਸ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੈ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 8, ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 8। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜੋ ਜਰਾ। हाँ पढ़ो हिंदी में। हाँ पढ़ दो। 8 उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हाँ लकी समझ। स्वप्नदर्शी खप कौन पाते हैं? मैं स्वप्न देख लिया पादरी के खिलाफ, मैं स्वप्न देख लिया, मैनू सुपना आ गया, मैं उस विश्वासी बारे देख लिया, मैं इस बारे देख लिया, मैं उस बारे देख लिया। अच्छी गल है, जिन्ना मर्जी देख ला, पर पास्टर के अधीन रहना पैना। जिन्हें मर्जी वरदान उतरे विश्वासी के उत्ते, पर परमेश्वर की व्यवस्था की है, पास्टर के अधीन रहना, अंडर द लीडरशिप। ਜਦੋਂ
ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋ ਅਪਣਾ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉੱਚੇ ਪਦ ਵਾਲੋ ਕੋ, ਉੱਚੇ ਪਦ ਵਾਲੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਿੰਨੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ? ਦੁੱਗਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਪਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ। ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਯੋਇਲ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਂਡੇਲੇਗਾ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੁਪਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ, ਸੁਪਨ ਦੇਖਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਓ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 8 ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। 8 ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਦੂਤ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੂੰ। 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਫੀਸੀਓ 4:11 ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਦਵੀਆਂ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਏ 14 ਤੇ 15। ਹਾਂ 14 ਤੇ 15 ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ? ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੰਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 55-60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਸਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ? ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀ 2:7। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀ 2:7। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸੀਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਮਾਂ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਲ ਪਾਦਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ। ਬਈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣੋ, ਸਮਝੇ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਾਂ ਆ ਹੈ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ऐसे पॉलिस वाइफ नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब है पॉलिस कह रहा है कोई लेडीज नहीं लग रही ते जे पापा बनना तो फिर माँ भी बनना पैना, समझे? फिर जे असी स्पिरिचुअल पापा का होना तो फिर स्पिरिचुअल माँ भी कहाओ। माँ असी वाइफ ਨੂੰ बना लेना नहीं, रॉन्ग है। उम्र दराज एक पादरी पापा कहलाने हकदार है। उम्र दराज यंग मैन नहीं टाई लैके सूट पैंट पा के पापा कहलाने ਦੇ ਲਾਇਕ नहीं है। पापा बनो ਬਜ਼ੁਰਗ ओल्ड एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੋ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਪੌਲੁਸ ਕੱਲਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਣੋ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਸਮਝੇ? ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜੋ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ, ਬਸ ਪਾਦਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਪਾਦਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਦਰੀ ਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਂਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਭਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਈਓ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਡਾਂਟਾ ਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਬਿਬਲੀਕਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜਾਂਦੀ ਆ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਊਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟੂਗਾ। ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕੱਟੂਗਾ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਸਲਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀ, शायद ऑनलाइन वीडियो ना पवे, अंधेरा हो रहा उधर काफ़ी। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय 2 आयत। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय 2। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ? ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਚੋਲਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ। ਘਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ परमेश्वर ने विधि ठहराई है, व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई है, एक रिश्ता आ। एक लास्ट गल देख के समाप्त करांगे, है ना। परमेश्वर पास्टर ते विश्वासी दी तिन्ना दी रिलेशन मती 28 दी 19 सॉरी उस तो पहला जॉन पहला यूना 1 दी 2 ते 3 फिर समाप्त करांगे। पहला यूना 2 दी 1 दी 2 3 पहला यूना 1 दी 2 3 जल्दी ना पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो, जल्दी ना पढ़ो, जिन्हों मिल गया पढ़ दो जल्दी ना, समय हो गया। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हाँ आगे भी पढ़ो। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ। हाँ इत्थे सहभागिता दस रहा है यूहन्ना प्रेरित अपोस्टल जॉन कहंदा मेरी सहभागिता किहदे नाल आ पिता के नाम ते तुहाडी किहदे नाल आ पुत्र के नाम। मेरे नाल। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। एक लास्ट देख के समाप्त करना है मत्ती 28 दी 19 मत्ती 28 दी 19 काफी अंधेरा हो गया। मत्ती 28 दी ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ हाँ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ हाँ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੇਲੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।